20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баъд аз бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароитҳои фароҳамгардида дар муассисаи нави таълимӣ аз наздик шинос шуданд. мавриди зикр аст ки таълимгоҳи замонавӣ дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни бошукӯҳи миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сохта ба истифода дода шуд. тибқи лоиҳа литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе барои 1440 нафар хонанда дар ду баст аз тарафи соҳибкори ватанӣ Абдураззоқ Саидов, муассиси ҷамъияти саҳомии кушодаи Авитсена бунёд шуда аз 4 бинои ба ҳам пайвасти 4 ошёна иборат аст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ ба соҳибкорону ғамхориҳои хоса менамоянд. маҳз дастгириҳо ва талошҳои беандозаи пешвои муаззами миллат буд, ки дар давраи истиқлолияти давлатӣ соҳибкорӣ рушди беандоза намуд. ва ҳамагон хуб маълум аст, ки дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат симои пойтахти азизамон куллан дигар шудааст. таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои рӯзафзуни раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ моҳи соҳибкорон рӯҳбаланд месозад. барои сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳуриямон иқдом гирифтаем, ки ҳамчун тӯҳфа як муассисаи давлатии омӯзишӣ дар шаҳри Душанбе бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ бо синфхонаҳои барҳаво барои хонандагони болаёқатро ба истифода диҳем. минбаъд низ мо соҳибкорон дар фазои сулҳу суботи комил ва таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат ва раиси шаҳри Душанбе кору фаъолият намуда ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии азизамонро бо дастовардҳои шоёни меҳнатӣ пешвоз гирем. муассисаи нави таълимӣ дорои 37 синфхонаи барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, биология, астрономия, геометрия, табиатшиносӣ, математика, ҷуғрофия, синфхонаҳои компютерӣ, омодагии дифои ҳарбӣ, мусиқӣ ва хореографӣ, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. ҳамчунин дар литсей ҳуҷраҳои озмоишгоҳ мавҷуд аст ва барои дар амал гузарондани таҷрибаҳои гуногун асбобу айёниятҳои дарсӣ насб гардидааст. бо дар назардошти омӯзиши вазъи равонӣ ва ҳифзи саломатии хонандагону омӯзгорон дар муассиса ҳуҷраҳои алоҳидаи равоншиносӣ ва тиббӣ сохта шуданд, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии кӯмаки аввалияи тиббӣ муҷаҳҳаз мебошанд. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар муассисаи таълимии нав ба ҳунаромӯзии хонандагон низ таваҷҷӯҳи хоса равона шуда синфхонаҳои барҳавову алоҳидаи таълимии меҳнат барои писарон ва духтарон, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин аст, таъсис дода шудааст. дар синфхонаҳои мазкур хонандагон дуредгарӣ, кандакорӣ, духтани сару либос ва тарзи омода намудани ҳар гуна таомро меомӯзанд. инчунин дар муассисаи навбунёд маҳфили шоҳмотбозӣ амал мекунад, ки аз машғулиятҳои дӯстдоштаи зеҳнӣ барои хонандагон аст. барои дӯстдорону алоқамандони санъати тасвирӣ синфхонаи алоҳидаи дарсӣ, ки дар он нозукиҳои расомӣ омӯзонда мешавад, ташкил гардидааст. ҷиҳати аз бар намудани технологияи муосир синфхонаи технологияи иттилоотӣ бо дастгоҳҳои корӣ таъмин мебошад. дар умум дар литсеи мазкур муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ аз ҷумла видеопроектор бо тахтаҳои электронӣ мавҷуд буда раванди таълим ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шудааст. тибқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи ширкати мо тасмим гирифтем, ки як муассисаи замонавӣ барои насли оянда сохта ба истифода диҳем. ва чунине ки мебинед, ин лоиҳаи муассисаи мазкур назар ба дигар муассисаҳое ки ҳастанд куллан фарқ мекунад. ман миннатдории беназири худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баён намуданам, ки он пешниҳоде ки аз тарафи мо шуд бо гармӣ қабул гардид.
با خشونتی گفته میتوانم که این بینای مذکور و یک تحفه سزاوار می شود بهر جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری عزیزمان و من بار دیگر با پیشوای معظم ملت با رئیس شهر دوشنبه میnnت‌داری بی‌نظیر خود را بیان نمودم برای آن فضای خوبی صاحبکاری که برای ما صاحبکاران مهیا شده است. جواباً به این غمخواری که از طرف رهبر دولت با ما صاحبکاران وطنی کرده می شود تمام آن قوه و هنری که داریم بهر آبادی شهر عزیزمان وطن و ملت خودمان روانه می نماییم. با مقصد برگزار نمودن جمع آمد و چرابینی‌های گوناگون فرهنگی و عمومی مجلس‌های با حشمت با 340 جای نشست ساخته شده است. تالاری بر هوای ورزشی لیتسей برای بازی‌های والیبال و بسکتبال پیش‌بینی گردیده آشخانه замонави دارای 200 جای میباشد. در کتابخانه مؤسسه 5000 نسخه ادبیات تعلیمی و بدیهی موجود است که خوانندگان امکان دارند از این گنجینه بی‌بها با ثمر استفاده نموده دانش خود را صیقل دهند. برای تامین شرایط سازگار مطالعه کتاب تالاری بر هوای خوانش با 100 جای نشست و کتابخانه الکترونی با 15 کامپیوتر به اینترنت پیوست موجود است. قابل تاکید است که در مؤسسه نوی تعلیمی در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند همکاری زیچ با اویله نیز به راه مانده شده است. مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 4 برای خوانندگان بالغ شهر دوشنبه با استانداردهای معاصر معماری بنیاد گردیده است. مؤسسه برای 720 نفر خواننده در یک بس پیش‌بینی گردیده در تعلیمگاه معاصرترین شرایط برای خوانندگان فراهم آورده شده است. میnnت‌داری اهل کلکتیو را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانم و در پرتو سیاست خردمندانه معارف پروانان پیشوای ملت ما آموزگاران و خوانندگان بهر باز هم بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان کوشش نموده بر آن خرج می‌کنیم در آینده نسل نورس را در زیر شعار تربیت شهروند شایسته زمان تربیت نماییم. اسنای شناسایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سطح و صفت کارهای ساختمانی و طرح بینای مؤسسه بهای بلند داده اقدام سازنده صاحبکار وطنی را نمونه عبرت و شایسته تحسین ارزیابی کردند. با در نظر داشت اعلان شدن سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد علمهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف در مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسei رقم 4 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه رویه تعلیم بیشتر به آموزش علم‌های طبیعی و ریاضی به راه مانده شده است که این اصول معاصر علم آموزی برای صیقل دادن تفکر تکنیکی خوانندگان مساعدت می‌کند. البته این انشاءات این مؤسسه تعلیمی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با خاطر 20 سالگی آموزش فن‌های طبیعی ریاضی به فعالیت شروع نموده است و ما جامعه آموزگاری من کارمندان مؤسسه تعلیمی کوشش به خرج میدیم که در جواب به این غمخواری پیشوای ملت در تربیت نسل نورس در تربیت آینده تاجیکستان عزیز یک سهم ارزنده گذاشته باشیم. در سان مؤسسه تعلیمی برای ترغیب طرز حیات سالم میدانچه معاصر ورزشی ساخته شده است که در آن خوانندگان هر گونه مشغولیت‌های ورزشی می‌گذرانند. با اطلاع مسئولان در لیتسei رقم 4 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه برای تعلیم و تربیت خوانندگان 50 نفر آموزگار صاحب تخصص کار و فعالیت می‌نمایند. یادآور می‌شویم که برای باز هم بهتر نمودن شرایط تحصیل و فراهم آوردن امکانات‌های زمانوی تعلیم در پرتو سیاست انسان‌پرورانه و علم دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و سیاست معارف پرورانه رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در حدود پایتخت مملکت از سال 2017 تا سال 2020 ساختمان و نوسازی 24 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 15466 نفر خواننده در یک بست به انجام رسیده مورد استفاده قرار گرفتند. در سال 2021 باشد با استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 6380 خواننده در یک بست در شهر دوشنبه ساخته شدند.
طبق نقشه کارهای ساختمانی و بنیادی در 15 مؤسسه دیگر تعلیمی که برای 14414 نفر خواننده در یک بس پیش بینی شدند با در نظر داشت طلبات زمان ادامه دارند. بنیاد مؤسسه های نو و زمانوی تعلیمی طی سالهای اخیر در حدود شهر دوشنبه بی سابقه بوده. مقصد از ساختن چنین تعلیمگاه های معاصر فراهمسازی شرایط ارزنده برای تعلیم و تربیت نسل آینده است. باعث افتخار است که در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما صاحب چنین یک مؤسسه تعلیمی زمانوی گشتیم. ما وعده می‌دهیم که در چنین مؤسسه تعلیمی دولتی که تمام شرایط‌ها را داراست به خوانندگان دانش مکمل داده فرزندان صادق به وطن را تربیت نماییم. طبق نقشه تقویمی ما آموزگاران فنی تعلیم مهنت برای دختران تصمیم گرفته‌ایم که بهر بلند برداشتن دانش و جهانبینی و برای احیا نمودن هنرهای مردمی به خوانندگان در رفت درس یک چند هنرهای ملی را آموزانیم. از قبیل اینها پختن خوراک‌های ملی، گلدوزی و زردوزی، نقاشی و طراحی. با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم حسین امامعلی برای ساخته با استفاده دادن چنین بنای زمانوی منتداری خود را می‌رسانیم و رسالت ما آموزگاران در آن است که صفت تحصیلات را بلند برداشته خوانندگان بالای قدر را تربیت نمایند. هدف از بنیاد و در عرفه سال نو تحصیل با استفاده سپردن باز یک مؤسسه نو تعلیمی در شهر دوشنبه این ادامه منطقی سیاست معارف پرورانه رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه معارف و با این واسطه بهتر نمودن سطح و صفت تحصیلات، جاری کردن اصولهای نو تعلیم و تربیت خوانندگان بالایاقت در روحیه علم دوستی می باشد. صحن و اطراف انشاءات سبزکاری شده با گل و بوته‌های موسمی آرایشی زینت یافته است.